ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਗੌੜੇ ਬੈਰਾਗਣ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਰਣ ਗਵਾਏ ਸੋਏ ਕੈ, ਦਿਵਸ ਗਵਾਇਆ ਖਾਏ। ਹੀਰੇ ਜੈਸਾ ਜਨਮ ਹੈ, ਕੌਡੇ ਬਦਲੇ ਜਾਏ। ਰਣ ਗਵਾਏ ਸੋਏ ਕੈ, ਦਿਵਸ ਗਵਾਇਆ ਖਾਏ। ਹੀਰੇ ਜੈਸਾ ਜਨਮ ਹੈ, ਕੌਡੇ ਬਦਲੇ ਜਾਏ। ਨਾਮ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਰਾਮ ਕਾ, ਮੁੜੇ ਫਿਰ ਪਾਛੈ ਪਛਤਾਹੇ ਰੇ। ਰਹਾਉ ਅਨਤਾ ਤਨ ਧਰਣੇ ਧਰੇ, ਅਨਤ ਨਾ ਚਾਹਿਆ ਜਾਏ। ਅਨਤ ਕਉ ਚਾਹਨ ਜੋ ਗਏ, ਸੇ ਆਏ ਅਨਤ ਗਵਾਏ। ਆਪਣ ਲਿਆ ਜੇ ਮਿਲੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਕੋ ਭਾਗਠ ਹੋਏ। ਕਰਮਾ ਉਪਰ ਨਿਬੜੈ, ਜੇ ਲੋਚੈ ਸਭ ਕੋਏ। ਨਾਨਕ ਕਰਣਾ ਜਿਨ ਕੀਆ, ਸੋਈ ਸਾਰ ਕਰੇ। ਹੁਕਮ ਨਾ ਜਾਪੇ ਖਸਮ ਕਾ, ਕਿਸੈ ਵਡਾਈ ਦੇ। ਨਾਨਕ ਕਰਣਾ ਜਿਨ ਕੀਆ, ਸੋਈ ਸਾਰ ਕਰੇ। ਹੁਕਮ ਨਾ ਜਾਪੇ ਖਸਮ ਕਾ, ਕਿਸੈ ਵਡਾਈ ਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀਨਾ ਬੰਧੂ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਖਾਨ ਜਾਗਦੀ ਜੋਤ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਪਰਮ ਦਇਆ ਸਦਕਾ ਚੌਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਤਖਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸ੍ਰੀ ਅਬਚਲ ਨਗਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇਹ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਸਮਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੀਆਂ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਸਾਧਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੋਜਣਾ ਕਰੋ। ਧੰਨ ਹੋ ਆਪ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸਜੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਮਹਾਰਾਜ
मन नूं शब्द विच एकागर कर देण। लाया होया साडा समा थाएं पैलाण पा लैण, ये कड़ियां सफलियां होण। सतगुरु जी दी पवित्र बाणी दे उपदेश नाल आओ प्यार नाल जुड़ना करिए। महाराज जी दे पवित्र चरनां दा ध्यान करदे होए आखो जी सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहेगुरु जी। गौड़े बैरागण महला पहला। सच्चे पातशाह धन गुरु नानक साहिब जी महाराज गरीब नवाज गौड़ी राग दे अंदर सतगुरु जी बख्शिश कर रहे ने। कल सतगुरां जी दा उपदेश आया सी जोगी दे परथाएं। सच्चे पातशाह जी ने दस्या सी कि किहड़ी दवाई वरतनी चाहिदी है रोगां दी निवृत्ति वास्ते। सारे रोगां दा इलाज महाराज ने कहा साडे घर विच नाम है जोगी। जे कर दृढ़ चित कीजा रे, जेकर अपने चित नूं दृढ़ कर लीए पक्का कर लीए नाम दे अंदर, तो फिर सारे ही रोग नाम दे करके नाश हो जाते हैं। यही मंत्र वै सपां दे वस करन दा, यही औषधि है खाण वास्ते, यही दारू है, यही जरी घसा के लाउण वास्ते जिहदे नाल राग द्वैख दे जख्म राजी हो जाते हैं। ये सतगुरां जी तो उपदेश लै करके जोगी महाराज जी दे चरनी पिया ते सतगुरां जी दा सिख बन गया सी। किथे महाराज जी नूं आके कहंदा तुसी भी सिखां दे कंन पढ़ाओ ते मुंदरां पाउणियां चाहीदियां। आपदियां भी मुंदरां ला के फिर शब्द दी कमाई करन लग्या। सतगुरां दे हजूर रह करके ये भी शब्द दी दात पा के निहाल होया। महाराज जी ने संसार नूं भाव भगती दा रस्ता सतगुरां जी ने दिखाया है, जिहड़ा साध संगत जी सिद्धा निरंकार दी प्राप्ति दा राह है। फिर सतगुरां जी दा भाई दासे दे प्रति उपदेश आया सीगा। महाराज जी दे कोल बैठिया होया उसने सतगुरां जी नूं मुस्कुराउण दा कारण पुछया। महाराज जी ने कहा कि भाई दासिया ये चिड़ी की बोलदी है? कहंदा महाराज मैनू नहीं पता, ये पक्षियां दी भाषा तां महाराज तुसीं ही जान सकदे हो। हजूर कहंदे सुनेहा दिंदी है तेरी मां चढ़ाई कर गई है। भाई दासा बड़ा मोह वस फिर दुखी होया। महाराज कहंदे भाई तू रोना क्यों है? महाराज मेरा बड़ा मोह सी मेरी माता नाल। सतगुरु एक बार मैनू मेरी माता दिखाओ। महाराज जी ने उहदी अपनी आकर्षण शक्ति नाल रूह जिहड़ी सी वो महाराज प्रगट कर दिती उथे। भाई दासा जदों मोह वस चिंबड़न लग्या सी तां कहंदा महाराज मेरी मां दिसदी तां हैगी पर मैनू स्पर्श क्यों नहीं हुंदा? हजूर कहंदे जिहड़ी तेरी मां सी ना जिस शरीर करके वो तां पंज भूतक शरीर छड्ड आई है, ये तां केवल रूह है तेनू आकार बन के दिस रही है। वो भी तेरी इच्छा होने करके इनू असीं बुलाता तेरे दर्शन वास्ते। फिर भाई दासे ने कहा महाराज मेरा मोह नहीं टुटदा, कृपा करके मोह तोड़ो। फिर महाराज जी ने उपदेश दिता सीगा
कि कत की माई बाप कत केरा किद्दू थावो हम आए। महाराज ने कहा सी भाई दासिया कदों को तेरी दी मां है ते कदों कदों तेरा पिता है। जदों दा तू शरीर पाया उदों ही तेरी मां बनी है। शरीर दा ही संबंध है ना, पर तू तां शरीर तो पहला भी सीगा ते शरीर तो बाद भी होवेंगा। फिर ये संबंध तां शरीरां दे है। जदों शरीर नहीं रहिंदा फिर ये संबंध जिहड़े है झूठे है। किन्नियां कदा मोह करेगा, किन्ने किन्ने हो करके तेरी कुल च ही गुजर गए है ते उन्हां नूं कोई चेते करदा है, अगों भुल ही जांदे आ। भाई दसिया ये मोह जिहड़ा ना बहुत ज्यादा जीव नूं खुआर करदा है। जीव इहदे च भुलिया होया परमेश्वर नाल अपना नेह नहीं पाउंदा। सच्चे पातशाह जी महाराज जदों ये प्रतख करके दिखाया, महाराज कहंदे जीव जानदे ही नहीं कि किद्दों थावो हम आए, कि किहड़ियां किहड़ियां जूनां नूं भोगदे होए असीं आए आ। इस गल दा जीव नूं इल्म ही नहीं है, पता ही नहीं है कि किहड़े किहड़े जन्मां विच मैं हो आया हाँ। सच्चे पातशाह जी महाराज नूं फिर भाई दासे ने कहा, महाराज आपने मेरा मोह मिटिया है, कृपा करके महाराज मैनू मेरे जन्म भी विखा दिओ। फिर सतगुरां ने शीश ते हथ रख के भाई दासे नूं सारे उहदे जन्म दिखाते ते हजूर ने पुछया की वेखिया? कहंदा ए केते रुख बिरख हम चीने केते पशु उपाए। महाराज मैं तां वेखिया है कि मैं बिरछां दियां जूनां पाईयां ने, फलदार बूटियां दियां, खुश्क बूटियां दियां, पशुआं दियां। केते नाग कुली मह आए केते पंख उड़ाए। किन्नियां नागां दियां कुलां च जन्म लै लै के आउंदा रहा। किन्नी वार महाराज खंभा नाल उड्डण वाले आकाशचारी जिहड़े पक्षी है उन्हां दियां जूनां पाईयां। ये सतगुरां जी ने आप दे श्रीकंठ तो ही फिर उपदेश दिता। जो भाई दासे ने वेख्या ना ते महाराज जी ने आख्या कि हे जीव केते रुख बिरख हम चीने, हम तमाम जियां ने किन्नियां रुखां दियां जूनां भोगियां, फलदार बूटे बिरछ जिहड़े उन्हां दियां जूनां भोगियां ने ते बहुत ज्यादा पशुआं दियां जूनां भोगियां ने। फिर नागां दियां कुलां विच जीव आ के, फिर पंछियां दियां जूनां विच आ करके बहुत ज्यादा इउं सारियां जूनां नूं है तां 84 लाख गिणती, पर साध संगत जी एक जून विच किन्नी वार आउंदा है भी कोई गिणती नहीं। ते इस करके महाराज सच्चे पातशाह कहंदे आ फिर मनुखा जन्म नूं जदों प्राप्त हुंदा है ना ते फिर की करदा? भाई दासे ने भी दस्सिया, महाराज हट पटन बिज मंदिर भन्ने कर चोरी घर आवे। महाराज मनुखा जन्म पा के पक्के मंदिरां नूं भन्निया, हट्टियां बाजारां ते चोरियां कीतियां, घर लिया लिया के भर ले अपने महाराज साजो समान नाल। बड़ी बुरी हालत महाराज जन्म पा के भी बुरे कर्मां च ही लगे रहे। ऐसे कई जन्म पाए। तट तीर्थ हम नवखंड देखे। महाराज तीर्थां दे तट कंढियां दे उत्ते तपस्वी हो करके बन के बह गए। लोकां कोलों पूजा कराई पर गुरु धार के अंदर दा अज्ञान नहीं नाश कीता, ज्ञान नहीं हासिल किया ते वो विखावे वाले संत बन गए। बड़े बड़े तीर्थां ते घूमदे रहे, बड़ी बड़ी हौमे चक्की फिरदे रहे। नवां खंडां दी पृथ्वी दा रटन कीता। नवां खंडां दी पृथ्वी विच जियां दे रूप धार धार के महाराज जन्मे। इस तरह दी हालत हुई। वेख लो पूरे गुरु जी तो बिना कौन छुड़ा सकता है। सच्चे पातशाह जी महाराज जी ने कहा कि भाई दासिया जदों जीव तकड़ी विच रख के तोलदा है ना तो फिर इनू पता लगता है कि मैं तां घाटे च ही रहा। जन्म पा के भी जन्म पाए किछ भलो न कीनो, ये कल भला कर्म कुछ कीता ही नहीं ते ना ही मन दे अंदर डर ते भै मन्निया। ते सच्चे पातशाह जी महाराज कहंदे फिर जीव नूं ये पता लग जाता है कि मैं घाटे च ही गया हाँ। ते फिर भाई दासा कहंदा महाराज छुटकारा किवें होवे जीव दा?
महाराज ने फिर निमरता पूर्वक बेनती करन दी जाच दसी कि महाराज ने कहा इदां बेनती करनी चाहिदी है, जेता समुंद सागर नीर भरिया तेते अवगुण हमारे, दया करहो किछ मिहर उपावहो डुबदे पत्थर तारे। सच्चे पातशाह अवगुणा दे भरे होए आ, शायद समुंदर विच ओना पानी ना होवे जिहड़ा 100 योजन दा, जिहड़ा लख योजन दा है, ते सागर 100 योजन दा मन्निया होया है। महाराज ये तो भी किते मेरे अवगुण हन। महाराज तुसीं पत्थरां नूं तारन दे समर्थ हो। मेरा मन पापां करके अवगुणा करके पत्थरां वर्गा भारा हो गया। सच्चे पातशाह आप कृपा करके अपनी भगती रूपी बेड़ी ते चाड़ के महाराज कृपा करके सानू तार दिओ। जिहड़ा साडा जी आत्मा अंदर जिहड़ा अगन बराबर तप है, अग दे वांगू तपदा है, भीतर वगा काती तृष्णा दी काती छुरी अंदर वगी जा रही है। महाराज ये नहीं हटदी। सच्चे पातशाह हो जी साडी हालत वै, जिहड़ा अगन बराबर तपै भीतर वगा काती। ये वकारां दी भी काती महाराज सच्चे पातशाह जी अंदर साडे वग रही है। बेनती पूर्वक सतगुरु जी कहंदे है, जे कि परमेश्वर दे हुक्म नूं पछाण लवे ना ते सुख होवे दिन राती। रात दिन फिर इनू आत्मक आनंद दा सुख जिहड़ा है वो प्राप्त हो जावे। जे वाहिगुरु दे हुक्म नूं पछाणे तां महाराज जी ने हुक्म दी बाबत आख्या कि हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। जिहड़ा रजा दा मालक है वाहिगुरु, उहदे हुक्म विच हुक्मी दी रजा विच चलना जिहड़ा ये जीव दे नाल लिखिया होया। अज्ञानी जीव भुल के परमेश्वर दी रजा नहीं मनदा, जिस करके कि साध संगत जी ये दुख पाउंदा है, रात दिन ही दुखी रहिंदा है। परमेश्वर तो टुटिया कदाचित भी जीव नूं टका नहीं है, सुख नहीं है। सतगुरु जी गरीब नवाज सानू सिक्ख्या दिंदे है, मनुखा जन्म दे अंदर जे जीव तू सुखी होना चाहुंदा है ते वाहिगुरु दा नाम जप लै, पूरे गुरु जी दे चरनी लग जा। ये सतगुरां जी ने सिक्ख्या दरड़ाई। नहीं तो वेख लो किन्नियां जूना सतगुरां कहा मनुखा जन्म किड्डा दुर्लभ है, किन्ने चिर बाद प्राप्त होया है, ये बड़ा अहला है। महाराज जी ने पिछे भी ये सिक्ख्या दिती सी कि ये ना लभण वाला, क्योंकि इस देही को सिमरह देव, देवते भी इस देही नूं सिमरदे है, चेते करदे है। इस करके ये पाउणा बड़ा ही मुश्किल है, बड़ा दुस्तर है। जे प्राप्त हो गया, संगत मिल गई, तो फिर हुण क्यों तू भजन करन तो संगदा है, क्यों एवें होरना कम्मां च आपदा समा बर्बाद करदा है। हुण तां भजन करन लग जा, ये वाहिगुरु ने तैनूं वारी दित्ती है। तू बचन मन पूरे गुरु जी दा, मुक्त महाराज दे हत्थ है, प्राप्ति महाराज दे हत्थ है। आपे सतगुरु जी नूं तरस पवेगा, महाराज अपने नाल मेल लैणगे। ये सतगुरां जी ने कल उपदेश बख्शिया सी। अगे जिवें सतगुरां जी दा उपदेश आ रहा है, एकाग्र चित हो करके सरवण करिए। रैण गवाए सोए कै, गौड़ी पढ़ियो दोबारा। सतनाम श्री वाहिगुरु जी, गौड़ी बैरागण महला पहला। राग गौड़ी है, ये बैरागण जाति विच सच्चे पातशाह जी महाराज गरीब नवाज कृपा करके गौड़ी दी जाति है बैरागण। सतगुरु गुरु नानक साहब जी महाराज फरमाउंदे हन, रैण गवाए सोए कै। सच्चे पातशाह जी महाराज सिक्ख्या दिंदे आ गुरु नानक साहब जी महाराज कहंदे आ, जीव जिहड़ी रात वै वो सौ के तैं गवा दित्ती है। जिहड़े साध संगत जी दिने काम धंधे करदे है, सतगुरु पातशाह जी महाराज कहंदे रात जदों पैंदी है ते वो इन्ना आनंद दे सहित सौ जांदे है। सारी सारी रात ही सुते पिया जिहड़ी आ बतीत कर दिंदे है।
ਸੂਰਜ ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਨਾ, ਸੂਰਜ ਦੇ ਚੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭੋਰ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਦਿਨ ਦਾ ਚੜ੍ਹਾਅ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪੰਛੀ ਹੀ ਚਹਿਕਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਉੱਠਦੇ ਆ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਹਿਣ ਗਵਾਈ ਸੋਏ ਕਾ, ਸੁੱਤੇ ਪਿਆ ਹੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਗਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੌਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੀ ਇਹ ਹੈ, ਨੀਂਦ ਹੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਰਾਤ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੌਂ ਕੇ ਨੀਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਦਿਵਸ ਗਵਾਇਆ ਖਾਏ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਉਜਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਧੰਦੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੌੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗਵਾ ਲੈਂਦੇ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਬਾਹਲਾ ਗਾੜੀ ਨੀਂਦ 'ਚ ਸੌ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਚਿੰਤਾ ਤੁਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਫੁਰਨੇ ਮਨ 'ਚ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਚਿੰਤਾ ਤਰ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲੋਂ ਭਜਨ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਥੋੜੇ ਟਿਕਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਫੁਰਨੇ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਉਸ ਨੂੰ। ਤੇ ਜੇ ਕਰਕੇ ਅੱਖ ਲੱਗ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸੁਪਨਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹੋ ਹੀ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਰਾਚੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੁਖੀ ਤੇ ਸੁਖੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੁੱਤੇ ਪਿਆਂ ਹੀ ਬਤੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਾਣ ਦੇ ਹੀ ਉਜਰ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੌੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗਵਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਰਹਿਣ ਗਵਾਏ ਸੋਏ ਕੈ, ਰਾਤ ਦੀ ਨਿਆਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਚਪਨ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਚਪਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖੇਡਣ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਦਾ ਬਚਪਨ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਰੁਚੀ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖੇਡਣ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਰੂਪੀ ਬਚਪਨ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਵਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕਰਕੇ ਰੁਚੀ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖੇਡਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਚਪਨ ਰੂਪੀ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿਣ ਗਵਾਈ ਸੋਏ ਕਾ, ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਤ ਵਾਂਗ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲੇ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹੈ। ਜੋ ਬਚਪਨ ਪਹਿਲਾ ਪੈਰ ਲਾ ਲਓ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੂਜਾ ਪੈਰ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਜਵਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਵਾਨੀ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਿਆਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਿਆਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ। ਬਚਪਨ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਸੌਣ ਵਿੱਚ ਲੰਘਾ ਦਿੱਤਾ, ਬਸ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨਾਲ ਵੈ ਤੇ ਖੇਡਣ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁਚੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਬਚਪਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਰੂਪੀ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਭੋਗਣ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੀਵ ਸੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਗਾਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਉਂ ਜਵਾਨੀ ਰੂਪੀ ਰਾਤ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ ਏ। ਦਿਵਸ ਗਵਾਇਆ ਖਾਏ, ਦਿਨ ਦੀ ਨਿਆਈ ਕੀ ਹੈ? ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਕਾਲ ਰੂਪੀ ਦਿਨ ਦਾ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚਪਨ ਥੋੜਾ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਕਾਲ ਹੀ ਆਉਣਾ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦੀ ਨਿਆਈ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਦਿਵਸ ਗਵਾਇਆ ਖਾਏ, ਜਦੋਂ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਸਿਥਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਗੰਢ ਲਈਏ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਵਾਈਆਂ ਰਲਾ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਬਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵੇ, ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਹਾ। ਇਉਂ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਕੁਸ਼ਤੇ ਆਦਿਕ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਹ ਭਸਮ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਦਾ ਤਾਜ ਬਣਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਬੈਠਾ ਰਾਖੀ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇਉਂ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਰੂਪੀ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਲੰਘਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਹੀ ਜੇ ਕਰਕੇ ਭਜਨ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇ। ਪਰ ਇਹ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੈ
ਇਹ ਵੀ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲੰਘਾ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਮੌਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਨ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਰਹਿਣ ਗਵਾਏ ਸੋਏ ਕੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਵਿਦਿਆ ਰੂਪੀ ਰਾਤ ਬਹਿ ਤੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਗਾਫਲਤਾਈ ਦੀ ਨੀਂਦ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੋਹ ਰੂਪੀ ਨੀਂਦ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਮਰਾ ਰੂਪੀ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਵਿਦਿਆ ਰੂਪੀ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਅਵਿਦਿਆ ਰੂਪੀ ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਉਮਰਾ ਰੂਪੀ ਰਾਤ ਸਾਰੀ ਗਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੋਹ ਰੂਪੀ ਗਾੜੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਸੌਂ ਕਰਕੇ। ਦਿਵਸ ਗਵਾਇਆ ਖਾਏ। ਦਿਨ ਦੀ ਨਿਆਈ ਕੌਣ ਹਨ? ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੰਥ ਬੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਦੀ ਨਿਆਈ ਮੰਨਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਉਹ ਉਮਰਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਗਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਰੂਪੀ ਬਚਨ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਆਪ ਦੀ ਪੂਜਾ ਤੇ ਮਾਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਮਾਣ ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪੜ੍ਹ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੜ੍ਹੇ ਦਾ ਗੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਆਪ ਦੇ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਸੀ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਦਿਨ ਵਾਂਗ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਪੂਜਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਖਾਣ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਗਿਆਨ ਸਾਰਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਮਰਾ ਰੂਪੀ ਦਿਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਾਰਾ ਭਜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੀਰੇ ਜੈਸਾ ਜਨਮ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਾਕ ਹੈ, ਹੀਰੇ ਜੈਸਾ ਹੈ, ਅਮੋਲਕ। ਉਹ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਕਿ ਹੀਰਾ ਕਿਸ ਕਾ ਵਾਪਰਾ ਪੁੱਜੈ ਨਾ ਰਤਨ ਕਰੋੜ। ਜਿਹੜੇ ਰਤਨਾਂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਇੰਨਾ ਇਹ ਅਮੋਲਕ ਵੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਮਿਲੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੋਕਸ਼ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਇੱਛਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਐਸਾ ਇਹ ਹੀਰੇ ਜੈਸਾ ਜਨਮ ਹੈ, ਹੀਰੇ ਵਰਗਾ ਅਮੋਲਕ ਜਨਮ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੀਰਾ ਜਿਵੇਂ ਦੁਰਲੱਭ ਹੁੰਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਨਮ ਹੀ ਹੀਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੁਰਲੱਭ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀਰੇ ਵਰਗਾ ਇਹ ਅਮੋਲਕ ਜੋ ਜਨਮ ਹੈ ਜੀਵ ਤੇਰਾ। ਕੌਡੇ ਬਦਲੇ ਜਾਏ। ਇਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੌਡੀਆਂ ਬਦਲੇ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਫਕੀਰ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਗੋਦੜੀ 'ਚ ਹੀਰਾ ਲੁਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਰਾਂ 'ਚ ਉਹਨੂੰ 4 ਠੱਗ ਟੱਕਰ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਗੋਦੜੀ 'ਚ ਹੀਰਾ ਏ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪਾ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਘੁੱਟਣ, ਬੜਾ ਉਹਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਚੇਲੇ ਮਿਲੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਚਲੋ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸੰਤ ਜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਕੌਡਾਂ ਹੀ ਖਰੀਦ ਲਿਆਓ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਨਾਲੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੇਸ਼ਾ ਅੱਜ ਤੋਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਲਿਆਓ, ਮੈਂ ਲੈ ਆਉਣਾ। ਉਹ ਕੌਡਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕੌਡਾਂ ਲਿਆਇਆ ਗਿਣ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਘੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਤੇ ਡਿੱਗ ਗਈ ਜਾਂ ਉਹ ਠੱਗਾਂ ਨੇ ਗਵਾਤੀ। ਇੱਕ ਕੌਡ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਕੌਡੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਟੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸੰਤ ਜੀ ਇੱਕ ਕੌਡੀ ਘਟਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕੋਲੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਲਿਆਓ ਕਰਕੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਗੋਦੜੀ ਭਾਰੀ ਐ, ਐਵੇਂ ਕਾਹਨੂੰ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲੈਨੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਕੌਡਾਂ ਲੈ ਆਓ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਨਾ ਸਕਿਆ, ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪ ਕੌਡਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਅੱਗੋਂ ਝਗੜਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੂਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੂੰ ਆਪ ਕਿਤੇ ਗਵਾਈ ਹੋਣੀ ਐ।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਆਇਆ ਵੇਖਿਆ ਗੋਦੜੀ ਚੋਂ ਹੀਰਾ ਕੱਢ ਕੇ ਚੋਰ ਤਾਂ ਗਾਇਬ ਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਬੜਾ ਉੱਥੇ ਰੋਇਆ, ਫਿਰ ਬੜਾ ਪਛਤਾਇਆ ਕਿ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗਵਾ ਲਿਆ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਬਦਲੇ। ਕੌਡਾਂ ਲੈਣ 'ਚ ਹੀ ਉਲਝਿਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪਦਾ ਹੀਰਾ ਵੀ ਗਵਾ ਬੈਠਾ। ਇਹ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੀਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਨਮ ਸਾਡਾ ਹੀਰਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਰਾਤ ਦਿਨ ਮਾਇਆ ਦੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਫੁਰਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿਸਦਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹਦੇ ਸਵਾਸ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੀਰੇ ਵਰਗਾ ਅਮੋਲਕ ਜਨਮ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਭਲਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪ ਦਾ ਹੀਰਾ ਦੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹਦੇ ਕੌਡਾਂ ਪੱਲੇ ਪੈਣ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਛਤਾਵਾ ਉਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਪਕੜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦੀ ਉਹ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਈ ਤਾਂ ਗਮ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜੇ ਇਸ ਅਮੋਲਕ ਜਨਮ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀਵ ਨੂੰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਰੂਪੀ ਕੌਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਸਵਾਸ ਇਹਦੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਭਜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਇਹ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਚੋਂ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਸ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਲੰਘਦੇ ਆ ਉਹ ਹੀਰੇ ਵਾਂਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਲੇਖੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਜਨਮ ਹੀਰੇ ਵਰਗਾ ਅਮੋਲਕ ਤਾਂ ਹੈ ਜੇ ਭਜਨ ਕਰਕੇ ਸਫਲਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਤੇ ਬੜਾ ਔਖਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀਰੇ ਵਰਗਾ ਦੁਰਲੱਭ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲਾਉਨੇ ਆ, ਭਜਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਲਾਉਨੇ ਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੀਰੇ ਵਰਗਾ ਅਮੋਲਕ ਜਨਮ ਉਹ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਗ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਜਗਾ ਕੇ ਤੇ ਹੀਰੇ ਵਰਗੇ ਅਮੋਲਕ ਜਨਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਕਾਹਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਬਦਲੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਜੀਵਨ ਗਵਾਈਏ। ਕੌਡੀਆਂ ਬਦਲੇ ਹੀਰਾ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗਵਾਉਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿੱਤ ਫਿਰ ਜਾਗ ਪੈਂਦੇ ਐ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਵਕਾਰਾਂ ਰੂਪੀ ਕੌਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਭਜਨ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦਾ ਚਿੱਤ ਜੋੜਦੇ ਐ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਲਮ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੀ ਜਾਵਾਂ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾ, ਕੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਉਧਰ ਨੂੰ ਲੱਗਾ, ਮਨ ਕੌਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਚ ਗਾਣੇ ਵੇਖਣੇ, ਇਹ ਕੌਡੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਵਪਾਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਵੇਖ ਲਈ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਆਦਿਕ ਤੇ ਪੁੱਛੋ ਕੀ ਲਾਹਾ ਖੱਟਿਆ ਸੀ, ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆਦਾਇਕ, ਨਾਲੇ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਹੀ ਹੈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆਦਾਇਕ, ਕੋਈ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਕਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਉੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਚੱਲ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹੋ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਰਤੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਆਪਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਹੀਰੇ ਵਰਗੇ ਅਮੋਲਕ ਜਨਮ ਨੂੰ ਗਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਅਮੋਲਕ ਜਨਮ ਹੀਰੇ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਭਜਨ ਚ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਫਲਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੀਰੇ ਵਰਗਾ ਅਮੋਲਕ ਜਨਮ ਨਾਮ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਰਾਮ ਕਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਮ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਗਾਫਲ ਜੀਵ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਤਸੰਗੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਐ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਨਮ ਤਾਂ ਤੈਂ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੂੰ ਫਜ਼ੂਲ ਸਮਝ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਤੂੰ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਹੈ ਜਨਮ, ਪਰ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਜੀਵ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਚੇਸ਼ਟਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੂੜੇ ਫਿਰ ਪਾਛੈ ਪਛਤਾਹੇ ਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਰਖ ਹੈ ਫਿਰ ਤੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਰਖਾਂ ਸਿਰ ਮੂਰਖ ਹੈ ਜੇ ਮੰਨੈ ਨਾਹੀ ਨਾਉ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੂਰਖ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਮੂਰਖ ਹੈ ਉਹ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦਾ ਭਾਈ ਮੰਨਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਪੜੋ। ਮੂੜੇ ਫਿਰ ਪਾਛੈ ਪਛਤਾਹੇ ਰੇ। ਹੇ ਮੂਰਖ ਜੀਵ, ਫਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਤੈਨੂੰ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਿਛਲਾ ਸਮਾਂ ਕਿਹੜਾ? ਜਦੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਜਨਮ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਹੀ ਆਜੂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਪਿਛਲਾ ਸਮਾਂ ਇਹ ਜਨਮ ਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਤ ਦਾ ਵਕਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਜੀਵ ਫਿਰ ਬਾਹਲਾ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਛੋਤਾਵਾ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀਰਾ ਗਵਾ ਕੇ ਉਸ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਚੇਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਠੱਗ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਹ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਜੀਵ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਮਿੱਤਰ ਸਮਝਦਾ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਠੱਗ ਹੈ। ਉਹ ਜੀਵ ਨੂੰ ਠੱਗੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿੰਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਆਇਆ। ਤੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵ ਭੁਲੇਖਾ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੂਰਖਾ, ਤੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਛੋਤਾਵਾ ਲੱਗਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਪਛੋਤਾਵਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਮਾਇਆ ਗਵਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜੀਵ ਧਰਵਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਯਾਰ ਪੈਸੇ ਜੋੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਨਿਰਵਾਹ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਹੀਰੇ ਵਰਗਾ ਅਮੋਲਕ ਹੱਥੋਂ ਗਵਾਚਦਾ ਨਾ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੌਡਾਂ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪਛੋਤਾਵਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੂੰਡ ਧੁਨੇ ਪਛਤਾਈ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿਰ ਦਾ ਧੁੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹਿਲਾ ਕੇ ਉਹ ਪਛੋਤਾਵਾ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਪਛੋਤਾਵਾ ਇੰਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰ ਨੂੰ ਫੇਰ ਫੇਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਮੈਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਮਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੀਨ ਗਵਾਇਆ ਦੁਨੀ ਸਿਓ, ਦੁਨੀ ਨਾ ਚਾਲੀ ਸਾਥ, ਪਾਏ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰਿਆ ਗਾਫਲ ਆਪਣੇ ਹਾਥ। ਇੰਨਾ ਪਛੋਤਾਵਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਇਆ ਰੂਪੀ ਕੌਡਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕਰਕੇ ਗਵਾ ਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਡਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨਾ। ਕਦੋਂ ਵਿਕਾਰ ਨਾਲ ਨਿਭੇ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਉਹ ਨਾਲ ਨਿਭੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਫਲ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰ ਬੈਠਦਾ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨੂੰ ਪਛੋਤਾਵਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮੂਰਖ ਜੀਵ, ਤੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਫਿਰ ਪਛਤਾਵੇਂਗਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਣ ਛੁੱਟ ਗਏ। ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਨਤਾਤ ਹਨ ਧਰਣੇ ਧਰੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਅੰਤੀ ਧਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਣੀ ਧਰੈ। ਅਨਤਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਅਨੰਤ ਬੇਅੰਤ, ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਣੀ ਧਰੇ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਬਾਹਲਾ ਧਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਣ ਲਓ ਕਿ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਆਦਿਕ ਖਰੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦੱਬਿਆ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੋਨਾ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਲੋਕ ਕੰਧਾਂ 'ਚ ਦੱਬ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਧਰਤੀ 'ਚ ਦੱਬ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਅੰਤੀ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਦੱਬਿਆ ਏ, ਅਨੰਤ ਨਾ ਚਾਹਿਆ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਨੰਤ ਧਨ ਮੈਂ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਚਾਹਨਾ, ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੋਚਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪੁੱਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਅਗਲਿਆਂ ਲਈ ਜੋੜ ਲਈਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤੀ ਚਾਹਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਿਟਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ। ਅਨੰਤ ਕਉ ਚਾਹਨ ਜੋ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਬੇਅੰਤ ਧਨ ਨੂੰ ਕਿ ਬਹੁਤਾ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਹਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੌਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਤੋਂ ਧਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਸੇ ਆਏ ਅਨ
ਅਨਤ ਗਵਾਏ। ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਧਨ ਕੀ ਲੱਭਣਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਘਾਟਾ ਖਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵਾਪਸ, ਪਿਛਲੀ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਾਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਵੇਖੀ ਦੀ ਹੈ। ਧਨ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਕਈ ਚੋਰ ਆਦਿ ਕੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਅਨਤਾ ਧਨ ਧਰਣੇ ਧਰੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀਵ ਨੇ ਧਨ ਦੇ ਹੀ ਸੰਕਲਪ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਐ। ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸਦਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਧਨ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਇੱਛਾ ਕਰਨੀ ਜੋ ਹੈ। ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਛਾ ਰੂਪੀ ਸੰਕਲਪ ਜਿਹੜੇ ਫੁਰਨੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਨ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਹੀ ਇਹਨੇ ਦਬਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਛਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਏ। ਅਨਤ ਨਾ ਚਾਹਿਆ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਬੇਅੰਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਚਾਹਨਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਠਦੀ ਅੰਦਰ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਪਕੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾਏਗੀ ਅੰਦਰ? ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਚਾਹਨਾ ਇੱਛਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਬਿਆ ਭਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਕਲਪ ਵਿਕਲਪ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਾਇਆ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਫੁਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਨਤ ਕਾਉ ਚਾਹਨ ਜੋ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਇਸ ਧਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਛਾ ਲੈ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੋਰ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੇ ਆਏ ਅਨਤ ਗਵਾਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹੀ ਗਵਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਲਾ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਨੰਤ ਬੇਅੰਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਨੂੰ ਹੀ ਗਵਾ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗਵਾਚ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਅਨਤਾ ਧਨ ਧਰਣੇ ਧਰੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੁੱਧੀ ਰੂਪੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬੁੱਧੀ ਰੂਪੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਨਾਮ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੁਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ, ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌ ਨਿਧ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਮ, ਦੇਹੀ ਮੈਂ ਇਸ ਕਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ। ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ, ਦੇਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਹੈ, ਨਾਮ ਦਾ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ। ਸਭ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਨਾਮ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਏ। ਅਨਤ ਨਾ ਚਾਹਿਆ ਜਾਏ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਸ ਬੇਅੰਤ ਨਾਮ ਧਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਅ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਆ ਭਜਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦਾ। ਬੁੱਧੀ ਫਿਰ ਨਿਰਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਧਨ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਿਭਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਚਾਹਨਾ ਜਾਗਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚਾਹਨਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਨਾ ਨਾਮ ਧਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦੀ, ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਛਾ ਫੁਰਦੀ ਆ। ਅਨਤ ਕਾ ਚਾਹਨ ਜੋ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਬੇਅੰਤ ਨਾਮ ਧਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਗਏ ਚੱਲ ਕਰਕੇ, ਕਿ ਨਾਮ ਧਨ ਦੇ ਦਾਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਨਾਮ ਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਫਿਰ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਸੇ ਆਏ ਅਨਤ ਗਵਾਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਅਨੰਤ ਬੇਅੰਤ ਹੀ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅਗਿਆਨ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਗਿਆਨ ਗਵਾ ਕੇ ਸਰੂਪ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਧਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਕੇਵਲ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਛਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫੁਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਭੰਗਾਣੀ ਦਾ ਯੁੱਧ ਪਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਡੇਰੇ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਪਠਾਨ ਵੀ ਨੱਠ ਗਏ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਦਾਸੀ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੋ ਜਪਦੇ ਤਾਂ ਨਾਮ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹਜੂਰ ਬੈਠੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆ। ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਛਾ ਜਾਗੀ ਸੀ ਨਾਮ ਧਨ ਲੈਣ ਦੀ, ਉਹੋ ਹੀ ਟਿਕਿਆ।
महाराज ने कहा बई जे उदासी भी चले गए आ, वेखो कोई जड़ रह गई है कि जां जड़ भी पुटी गई है। फिर कहा महाराज एक महंत जी है बैठे हुए, तो कृपाल दास महंत उदासी जो सन वो फिर महाराज दे कोल आए ते सतगुरां जी ने आख्या महंत जी जड़ रह गई ते फल फिर भी पै जाणगे, पत्ते लग जाणगे, पर जे जड़ ही पुटी जांदी तां फिर महाराज ने कहा अज असीं अपने घर दे नालों तोड़ देण लगे सां। ये बचन महाराज जी ने कर देना सीगा। महंत जी ने जड़ रख ली उदासी संप्रदा दी। ये जिन्हां नूं नाम दी चाहना है ना, सच्चे पातशाह जी महाराज कोलों वो लाहा लै करके स्वरूप रूपी घर विच आ जांदे है। जिन्हां नूं ये चाहना नहीं जागदी है वो बेमुख हो करके साध संगत जी गुरु साहब दे कोल रहिंदे तां हन, पर वो केवल छकण छकाउण दे प्रेमी बन करके रहिंदे है। सतगुरु जी दा उपदेश कमा के अंदरों अपने वासना नहीं मारदे, अपने अंदरों चाहना नहीं धन दी मारदे। जेड़े अंदरों अपने वासना मार लैंदे है गुरु जी दे कोलों इच्छा करदे है कि महाराज सानू भी नाम धन दिओ, महाराज साडे ते भी कृपा करो, ते उन्हां नूं सतगुरु जी फरमाउंदे हन। अखीरलियां पंक्तियां फिर पढ़ दो। अनत कहो चाहन जो गए, जो अनत बेअंत नाम धन नूं चाहना करदे होए जेड़े गुरु साहब दे कोल गए चल करके शरण विच आए महाराज जी दे, से आए अनत गवाए। साध संगत जी अनत जेड़े बेअंत ही जम्मण मरण हो रहे सी, बार बार जेड़े गिणे नहीं सी जांदे, वो अज्ञान करके ही हो रहे सी ना, ते फिर उन्हां नूं साध संगत जी सारे ही गवाच गए। अज्ञान भी नाश हो गया। जिन्ने जन्म होने सी वो भी सारे महाराज जी ने मेट ही दिते, बेअंत ही जन्म भोगने सी। या किन्ने क महाराज ने गिण के भी दसे, ये सारे महाराज खत्म कर दिंदे आ। फिर वो अपने बेअंत जन्मां नूं गवा आउंदे आ। सच्चे पातशाह जी की कृपा नाल जिहड़ा बेअंत ही बड़ा समर्थ है, अज्ञान उन्होंने भी नाश कर लेंदे आ। ज्ञान प्रकाश आउंदा है, नाम धन दे धनी बन जांदे आ। आपन लिया जे मिलै, सच्चे पातशाह जी महाराज कहंदे भाई अपने साधना दा लिया होया जे परमेश्वर मिल जावे तां सब को भागठ होए, तो सारे ही नाम धन नाल भागठ अमीर ना बन जाण। ये तो महाराज कहा है कि भागठड़े हर संत तुम्हारे जिन घर धन हर नामा, प्रवाण गणी सेई एह आए सफल तना के कामा। महाराज ने कहा वो भाई भागठड़े है, अमीर वै जिन्हां दे कोल नाम दा धन है, नहीं तो आपन लिया जे मिलै। जे अपने साधना दे बल करके लिया होया मिलदा होवे, कोई कहे कि मैं इन्ने चिर तीर्थ नहाते है, मैं आ साधन कीते है, मैनू मिलना चाहिदा है। ये कोई साध संगत जी किसी ने कोई क्या को कड्डा गहना, कोई बै थोड़ा कीती हुई कोई चीज के ये लेना ही लेना है उसने, कोई ये तो परमेश्वर दा तरस है, महाराज जी दी दया है। जदों सतगुरु जी नूं दया पै जावे वो लंबा की दे सकदा जीव परमेश्वर नूं कि मैं इन्ने साधन कीते है, मैनू इहदे बदले प्राप्त होनी चाहिदी है नाम दी दात। सतगुरु जी कहंदे आपन लिया जे मिलै। जे अपने साधना दे बल करके लिया होया परमेश्वर भाई मिल जांदा होवे, ये नाम धन परमेश्वर दा मिल जांदा होए तां सब को भागठ होए, तां सारे अमीर ना हो जाण फिर नाम धन दे नाल। ये तां अपने जतनां नाल अपने जोर नाल नहीं मिलदा, ये तां गुरु साहब दी दया नाल प्राप्त हुंदा है, महाराज जी दी मेहर नाल प्राप्त हुंदा है। वो तां संत महापुरख ही है जिहड़े नाम धन दे खजाने नूं पा करके फिर भागठड़े अमीर हुंदे आ। कर्मा उपर निबड़ा, सतगुरु जी कहंदे जिहो जे जीव कर्म करदा है ना, इहदे कीते होए कर्मां ते साध संगत जी निबेड़ा हुंदा है परलोक दे अंदर। जिहो जे कोई चंगे मंदे कर्म कीते है वो वाचे जांदे आ कर्म, ते कर्मां दे उत्ते फिर इहदा निबेड़ा हुंदा है। जे कोई इन्ने नखिद्ध कर्म कीते है वो फिर निबेड़ा हुंदा है कि इहनूं जूनियां फलानियां विच पाओ, नरकां विच पाओ, ये निबेड़ा हुंदा है। जदों चंगे कर्म कीते है, निष्काम कर्म कीते है, फिर मनुखा जन्म मिलदा है कि फिर साध संगत जी निष्काम कर्मां दा हुंदा फल कि संगत मिलदी है। उदों जीव संगत करदा होया
ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਭਜਨ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਕਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਿਬੇੜਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੁਕਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਈ ਨਿਬੇੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੋ ਜੇ ਜੀਵ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਸੁਭ ਤੇ ਅਸੁਭ। ਜੇ ਲੋਚੈ ਸਭ ਕੋਏ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਚਦਾ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਬੇੜਾ ਭਾਈ ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਕਰਮਾਂ ਉਪਰ ਨਿਬੜੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਜੇ ਕਰਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕਰਮ ਬਖਸ਼ੀ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਨਿਬੇੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਔਗਣਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀਵ, ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੌਣ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਣ, ਮਹਾਰਾਜ ਹੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਦੇਣ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਔਗਣ ਪਾਪ ਧੁੱਪ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਲੋਚੈ ਸਭ ਕੋਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਲੋਚਦਾ ਤਾਂ ਸਭ ਕੋਈ ਹੈ ਭਾਈ, ਪਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਕਰਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਨਾਨਕ ਕਰਣਾ ਜਿਨ ਕੀਆ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜੂਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਭਾਈ ਕਰਨਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਲ ਤੋਂ ਲਹਿਰਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਬੁੱਧ-ਬੁੱਧੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਐ, ਇਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋਏ ਸਾਰ ਕਰੇ, ਉਹੋ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਰੋਜੀ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਭੁਲੇਖਾ ਖਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਰਜਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਸਭ ਦੀ ਸਾਰ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਐ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਇਉਂ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਐ, ਉਹ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਐ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਜੀਵ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਜੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਨਾਨਕ ਕਰਣਾ ਜਿਨ ਕੀਆ, ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕਰਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਭਾਈ ਸਾਰ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਆਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਔਗਣਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਰੱਖਿਆ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਤੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰਾਉਂਦੇ ਐ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਐ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਸੰਭਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਕਮ ਨਾ ਜਾਪੇ ਖਸਮ ਕਾ, ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜੋ ਹੈ ਨਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਜੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਪੀ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੀਵਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਬੁੱਝਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੈ ਵਡਾਏ ਦੇ, ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਡਿਆਈ ਦੇਵੇਗਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨਗੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਣਦੇ ਆ ਨਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗਰੀਬੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਵਡਿਆਈ ਆਪਣੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨਿਮਰਤਾ ਧਾਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਭ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਭ ਅਵਗੁਣ ਮੈਂ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ 'ਚ ਔਗਣ ਹੀ ਔਗਣ ਹੈ, ਗੁਣ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਐਸੀ ਨਿਮਰਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹਲੀਮੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਧਰਦਾ ਏ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਹਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦੇਵੇਗਾ? ਨਿਮਰਤਾਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਹੰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਹੰਕਾਰੀ ਤਾਂ ਪਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਝੜ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੀ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਤ ਆ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਭੋਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਆ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਗਵਾ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਆ। 2 ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ ਹਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਫਿਰ 20 ਸ਼ਬਦ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਰੰਭ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸਥਾਰ ਵਾਲਾ ਆਪਾਂ ਆਰੰਭ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ 35 ਮਿੰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਗੇ ਵੀ 2 ਦਿਨ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧਿਆ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਆਪਾਂ ਜੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਹਜੂਰ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸੇ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ ਲੈਣੀਆਂ ਜੀ। ਨਾਨਕ ਕਰਣਾ ਜਿਨ ਕੀਆ ਸੋਏ ਸਾਰ ਕਰੇ, ਹੁਕਮ ਨਾ ਜਾਪੇ ਖਸਮ ਕਾ ਕਿਸੈ ਵਡਾਏ ਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਚੁੱਤ ਹੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਅਬਿਨਾਸੀ ਅਗਨਾਸ, हे पूरन है सरब में दुख भंजन गुणतास, हे संगी हे निरंकार, हे निर्गुण सब टेक, हे गोबिंद हे गुण निदान, जाकै सदा बबेक, हे अपरंपर हर हरे, हह पी होवन हार, हे संतह कै सदा संग, नेदारा हादार, हे ठाकुर हूँ दासरो, मैं निर्गुण गुण नहीं कोय, नानक दीजै नाम दान, राखो हियै परोय, आए प्रभ शरणागति, कृपा निध दयाल, एक अखर हर मन बस्त, नानक होत निहाल। वाहिगुरु नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार, जो श्रद्धा कर सेम दे, गुर पार उतारन हार। कथा निता प्रत होत है, सुनो सो सिंह सुजान, नानक गुरु गोबिंद सिंह जी, सदा करै कल्याण। नानक गुरु गोबिंद सिंह जी, सदा करै कल्याण। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गाज के जयकाराग जावे, सो निहाल होवे, सात श्री अकाल। गुरबार